علی ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے والے محمد صلوات اب میں دعوت دے رہا ہوں خطیب اثر علامہ حیدری صاحب سے وہ آئے ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت بر محمد وآل محمد صلوات یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے وارث زمانہ کے ظہور و سلامتی کے لیے مل کے سارے صلوات پڑھیں دوبارہ کوشش کرو جتنے جتنے آل محمد ذہنوں میں بلند ہے بلند صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المصدد نذیر المؤید محمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک صلوات اپنی شان کے مطابق سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد 92 میں نے بات شروع کر دی ہے جب میں ایران پڑھنے کے لیے گیا وہاں پہ میرے ایک استاد تھے جن کا نام شبیر ہندی صاحب تھا شیخ ہور عملی میں اس وقت بارگاہ امام رضا میں وہ نماز پڑھاتے تھے اور ظہرین کے بعد مجلس سے خطاب فرماتے تھے ماشاءاللہ ان کے ایک جملے سے میں مجلس کی ابتدا کرنے لگا آپ کو جگہ جگہ پہ حافظ قرآن تو ملیں گے
لیکن وہ واحد تھے جو حدیث کے حافظ تھے. لکھنؤ میں دنیا سے رخصت ہوئے, قبر بارگاہ امام رضا میں ان کو نصیب ہوئی, ان کی ڈیڈ باڈی وہاں سے آئی, مولا کی بارگاہ میں ان کو دفن کیا گیا. ان کا ایک جملہ ہے, مالک یہ جملے کا ثواب ان کے روح کو سال فرمائے. وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پاک پیغمبر نے شہد کی مکھی کی دعوت کی. یہ شہد مکھی جانتے ہیں نا, جس سے یہ شہد نکالتے ہیں. مکھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ مختلف پھولوں پہ جانا, وہاں سے رس اکٹھا کرنا, پھر چھتے پہ جمع کرنا. پیغمبر دو جہاں کی بارگاہ میں آئی, یا نبی اللہ, آپ صرف انسانوں کے رسول نہیں, آپ ہیں رحمت للعالمین, عالمین کے رسول ہیں. ہر کوئی آپ کی دعوت کرتا ہے, آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. آج میری قوم نے مجھے سردار بنا کے, لیڈر بنا کے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے ریکویسٹ کے لیے کہ پیغمبر دو جہاں سے کہو کہ ہماری دعوت کو قبول کریں. رسول فرماتے ہیں ٹھیک ہے, میں تیری دعوت قبول کرتا ہوں. رستے میں چل رہے تھے, ایک سوال تھا جو پیغمبر نے شہد کی مکھی پہ کیا. توجہ ہے آپ سے؟ فرماتے ہیں مجھے بتا کہ پھول کی ضد ہے کہ اس کا رس ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. مجھے بتا تو مٹھاس کہاں سے پیدا کرتی ہے. کچھ غور کر رہے ہو؟ جس بندے کو ڈاؤٹ ہو, مجلس سے باہر نکل جانا, کسی پھول کو لینا, اس کی پتی کو لینا, اس کو مچلنا, پانی جو نکلے گا وہ میٹھا نہیں ہوگا, کڑوا ہوگا. پیغمبر کچھ ذہن سوچیں گے شاید پیغمبر کے علم میں نہیں, پیغمبر مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے سوال کر رہے ہیں. پیغمبر جانتے تھے, جس طرح کہ اللہ جانتا ہے, پوچھ رہا ہے کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. رسول جانتے تھے, پوچھ رہے ہیں کہ مٹھاس کہاں سے پیدا کرتی ہے. دیکھ کے کہتی ہے مجھے تیری عصمت و طہارت کی قسم ہے, مجھے تیری پاک خلقت کی قسم ہے, مجھے تیری پاک نبوت کی قسم ہے. جب میں پھولوں سے لیتی ہوں تو وہ ہوتا ہے کڑوا, جب میں جمع کرتی ہوں سب سے پہلے تجھ پہ اور تیری آل پہ درود پڑھتی ہوں, کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی ہے. جو چاہتے ہیں کہ ہماری کڑواہٹ مٹھاس میں بدلے, مل کے سارے صلوات پڑھوا لیں. جو بات میں آگے کرنا چاہتا ہوں, یقیناً دلوں کو ایک سکون ملے گا, راحت ہوگی, دل سے دعا نکلے گی. خالد علوی ہیں جن کا سندھ سے تعلق ہے, ٹیپ پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. وہ ایک کلیہ دنیا کو بتا رہے ہیں, اصلی اور نقلی شہد کی پہچان کیا ہے. کیسے پتا چلے کہ یہ شہد اصلی ہے, یہ شہد نقلی ہے. مکھی کیا کہتی ہے کہ تجھ پہ اور تیری آل پہ درود پڑھتی ہوں, تیرا اور تیری آل کا قصیدہ پڑھتی ہوں, مٹھاس ہو جاتی ہے پیدا کڑواہٹ سے. خالد علوی صاحب کہتے ہیں ایک روٹی لو, روٹی کے 2 ٹکڑے کرو, ایک ٹکڑے پہ اصلی شہد لگاؤ, ایک ٹکڑے پہ نقلی شہد لگاؤ, پھر دونوں ٹکڑوں کو کتے کے سامنے لے کے جاؤ, کتے کے آگے ڈالو. جو نجس ہوگا, جو نقلی ہوگا اس کو کتا کھا لے گا, جو اصلی ہوگا اس کے قریب نہیں جائے گا, اس کو منہ نہیں لگائے گا. کیوں؟ کیونکہ اصلی پہ ذکر ہوا ہے محمد و آل محمد, اصلی پہ ذکر ہوا ہے محمد و آل محمد کا. تو کبھی پریشان نہ ہونا کہ میں نے گھر میں حاضری بنائی ہے, لنگر پکایا ہے, فلاں بندہ کے لنگر کا منکر ہے, فلاں حاضری کا منکر ہے. چونکہ حاضری پہ ذکر ہے محمد و آل محمد کا, تو نجس کو لگ کیسے سکتا ہے. کچھ ہو رہا ہے نجس میں اس کو, چونکہ جس چیز پہ ذکر ہو جائے محمد و آل محمد کا. اجمل بھائی ذرا سار اٹھانا, تیرے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. جس چیز پہ ذکر ہو جائے محمد و آل محمد کا, اس کی تو عظمت یہ ہے, تو جس زبان سے ذکر نکلے. یہ کبھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھنا کہ یہ ذاکرین جو بیٹھے ہیں, جو بھائی ذکر کر رہے ہیں آل محمد کا, کہ جس بے ذکر ہو اس میں تو اتنی مٹھاس ہے,
تو جس دل میں آل محمد کی ولا ہو، کائنات کے سب سے سچے انسان نے، دیکھو میں روزانہ ایک آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی، اللہ کی اطاعت ہے، پھر رسول کی اطاعت ہے، پھر ہے صاحبان امر کی اطاعت، تین اطاعتیں ہیں انسان پہ فرض۔ آج میں ایک بات علیحدہ کرنے لگا ہوں، چونکہ بھائی نے جو قصیدہ پڑھا ہے نا، اس قصیدے کے ضمن میں میں نے گفتگو کا آغاز کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہے اللہ، پھر ہے رسول، رسول کے بعد ہے اولِ الامر، پہلا اللہ، لاسٹ پہ ہے اولِ الامر، درمیان میں ہے رسول۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے میری اطاعت ہے، لاسٹ پہ ہے اولِ الامر، لیکن فیصلہ کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھنا ہے، خود فیصلہ نہیں کرنا، آیت کو دیکھنا ہے، فرمان مصطفیٰ۔ جب میں بزم مصطفیٰ میں پہنچا، یا نبی اللہ، اللہ پہلے، اولِ الامر لاسٹ پہ، آپ ہیں سینٹر میں، تو کائنات کے سب سے سچے رسول نے، صداقت نبی نے، وما ینطقو کے مصداق نبی نے، جس کی زبان کھلے تو قرآن ترتیب پائے، اس نبی نے، اللہ کے محب نے، محبوب نے، افضل التقیہ نے، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ جو 14 ستاروں میں بکھر کے نکھر جائے، آئے ہائے، اس نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ من احب حسینا وقد احبنی ومن احبنی وقد احب اللہ۔ اللہ نے کہا پہلے میری اطاعت، رسول نے قانون بدل دیا کہ من احب حسینا وقد احبنی ومن احبنی وقد احب اللہ۔ فرمایا سب سے پہلے حسین سے محبت کرو، جاگرہ جو حلالی بیٹھے ہو۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے میں، مصطفیٰ نے کہا سب سے پہلے حسین سے محبت، جس کی حسین سے محبت ہے، وقد احبانی، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ محمد سے محبت کی، وقد احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی۔ میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں سجدہ ریز ہوا، یا نبی اللہ، وہاں پہلے اللہ، یہاں لاسٹ پہ اللہ۔ فرمایا تجھے پتا نہیں ہے اللہ کو اللہ بنانے والے کا نام حسین ہے، جس کو زبان مولا نے دی ہے، اللہ کو زندگی دینے والے کا نام ہے حسین۔ پہلے محبت حسین سے کرنی ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت کا معیار ہے مولا حسین، پہلے حسین سے محبت، پھر مجھ سے محبت، پھر خدا سے محبت۔ اب جب میں چھٹے بارگاہ مالک کی بارگاہ میں پہنچا، مالک مجھے بتائیں کہ محبت کا معیار کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ جملہ ہے جو انشاءاللہ دلوں کو تسکین پہنچائے گا، اور جن بندوں کے دلوں کے تخت پہ میرے علی کا قبضہ ہے، وہ یقیناً اپنے مالک کو سلام ضرور کریں گے۔ چھٹے بارگاہ کی پہنچا، مالک عزت کا معیار کیا ہے؟ آج دیکھو نا، ہر بندہ عزت کا طالب ہے، یہاں جو بھی آئے ہو مالک سب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ ملک عزت چاہتے ہیں، برادریاں عزت چاہتی ہیں، قومیں عزت چاہتی ہیں، ہر بندے کا معیار ہے کہ میری عزت بلند ہو، یہی ہے نا۔ لیکن جو معیار تیرے چھٹے امام نے دیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ خدا جب کسی کو عزت دینی چاہتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ فی قلبہم حب الحسین، تو اس کے دل میں محبت حسین داخل کرتا ہے۔ آؤ لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں محبت حسین عطا کی۔ سارے سلام کرو مالک کا۔ لاکھ لاکھ سجدے کریں اس کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمیں محبت حسین عطا کی۔ معیار ہے محبت حسین۔ عزت کا معیار کیا ہے؟ محبت حسین۔ یہ کائنات میں مردوں میں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ بولو۔
رسول کی نا مالک آپ کی زندگی کرے. بابا رسول سے بڑا تو عزت دار نہیں ہے نا کوئی بھی. 1.25 لاکھ نبی ہوں جہاں مصطفیٰ آ جائیں, 1.25 لاکھ کی جرت نہیں کہ مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ سکے, سارے کھڑے ہو جائیں گے. رسول کی کائنات میں سب سے زیادہ عزت ہی اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کو سب سے زیادہ محبت حسین سے ہے. جو حسینی بیٹھے ہو کہ یہ مستورات میں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ پاک سیدہ کی. پاک سیدہ کی عزت ہے نا. او بابا اس کی کوئی کم عزت ہے کہ جس کے دہلیز پہ نبیوں کا سلطان نبی آ کے رک کے اجازت مانگے, وہ ہے پاک بطول. یہ مستورات میں سب سے زیادہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ آیت کبریٰ کی عزت ہی اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ سیدہ کو محبت حسین سے ہے. اللہ اکبر. معیار ذہن میں رہے, معیار ہے محبت حسین. قرآن میں پہلے اللہ, لاسٹ پہ اول الامر, کربلا کے بعد ترتیب بدل گئی. پہلے حسین, پھر رسول, پھر اللہ. ان دونوں کو زندگی دی ہے میرے حسین نے. سب سے زیادہ محمد غلام طاہر یہ معیار ہے محبت حسین. محبت تھی. محبت میں ایک دن میرے مولا شبیر گھر میں آئے. اماں آج عید کا دن ہے. اماں یہ نئے جو لوگ نہیں ہیں جن کے پاس پیسہ آیا ہے, اماں یہ شوخ ٹائپ کے لوگ, یہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فاخرہ لباس ہے, عمدہ لباس ہے. اماں میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں. اماں عید کا دن ہے, ہمارے پاس اچھا لباس نہیں, دیا تھا نہیں. محبت میں, شبیر کی محبت میں پاک سیدہ نے کہہ دیا حسنین پریشان نہ ہو, تمہارا لباس درزی کے پاس ہے. منہ میں زبان ہے تو میرے ساتھ بولنا, تائید میں شامل ہونا. حسین بادشاہ کا سلام ہو جائے کہ تمہارا لباس درزی کے پاس ہے. دیا تھا نہیں, محبت میں کہہ دیا. خالق حسین نے دیکھا, دیکھ کے کہا جبریل جی رب جلیل, جبریل آج تجھے ایک نیا منصب دینے لگا ہو. فرمایا کیسا؟ فرمایا جلدی کر, لباس اٹھا, زمین پہ جا, دروازے پہ تکل باب کرنا. یہ نہ کہنا کہ میں سردار ملائکہ ہوں, ملائکہ کا تاج میرے سر پہ ہے. ادب سے دستک دے کے, ادب سے جھک کے کہنا کہ انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں, یہ لباس میرے پاس ہے. لباس لیا جو بندہ ابھی تک زبان سے ایک بار کہنا ہی آرڈر سمجھا گیا. سبحان اللہ. جو بندہ ابھی تک نہیں نا میرے ساتھ شامل ہو سکا, دلوں پہ کنٹرول کرنا. علی کہتے ہی اس کو ہے جو دروازوں کا محتاج نہیں ہے. تو یہ لب کیا ہے؟ اب جب جبریل چلا نا, ذیشان بھائی لطف لینا, جملے پہ دعا دینا. لباس لیا, چلا, سفر طے کرتے کرتے رستے میں ملاقات ہوئی ابو البشر جناب آدم سے. آدم نے پوچھا جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ جنت سے. کہاں کا ارادہ ہے؟ زمین کا. یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آواز لباس ہے. میں نے پڑھ دیا, تم نے سن لیا. میں نے آسان سا جملہ کر کے آپ کو بتا دیا. اب آدم سے نہ رہا گیا, تڑپ گیا. کہتا ہے جبریل اب جب میں جنت سے نکالا گیا تھا, اس نے کہا تھا جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا, یہ جوڑے جوڑے زمین پہ کیوں جا رہے ہیں؟ چلو میں اور آسان کرتا ہوں تاکہ بچے بھی میرے ساتھ دیں. میں سروں سے تو گزرنے کا عادی نہیں, شبیر رہتے جو دل پہ ہے. میں ادھر آیا برلین میں, بابا سجاد شاہ جی نے کہا کہ آپ نے رہنا ہے ذیشان بھائی کے ڈیرے پہ, حسن بھائی کے ڈیرے پہ. میں چلا گیا, حسن بھائی نے میرے لیے کمرے کا اہتمام کیا, بستر کا اہتمام کیا. میں وہاں پہ رہا. اب محرم ختم ہوا, جیسے ہی میں جانے لگا میں نے کمرے سے کمبل اٹھایا, بستر اٹھایا,
बगल में दिया, जाने लगा। अब हसन ने फोन किया, शाह जी ये जो पेरिस से मौलवी नहीं आया, ये तो हमारे घर का कंबल लेके जा रहा है, बिस्तर लेके जा रहा है। सैयद ने मुझे फौरन फोन किया, हैदरी मौलवी बन मुल्ला ना बन, जागना जागना जरा, मौलवी बन मुल्ला ना बन। मैंने कहा सैयद क्या हुआ? आवाज आई, तू था पेरिस में हमारे पास मेहमान, हम थे मेरे तेरे मेजबान, हमने तुझे इज्जत दी, हमने तेरा एहतराम किया, तुझे सोने के लिए बिस्तर दिया, तुझे रहने के लिए खाने के लिए बर्तन दिए, ये हमारी मलकियत है, ये तू नहीं ले जा सकता। तू मेहमान नहीं मेजबान है, तू हम मेजबान है, तू मेहमान है, ये माल हमारा, ये बिस्तर हमारा, ये बर्तन हमारे, तू नहीं ले जा सकता। मैं चुप कर गया, मुझे चुप करना चाहिए था, करना चाहिए था ना। मैं लैत नहीं गया, बोलो तो सही था। जैसे ही मैं चुप किया, मैंने देखा कुछ अरसे के बाद वही बिस्तर मालिका सबको पाक शबीर की दहलीज का सजदा नसीब करे। मैंने देखा यही बर्लिन की संगत है जो लेके सारे के सारे वही बिस्तर वही बर्तन सजाद साजी की इक्तदा में करबला में जा रहे हैं, कभी पेरिस में आ रहे हैं, कभी डेनमार्क जा रहे हैं। अब मुझसे न रहा जाएगा, मैं तड़प जाऊंगा। मैं कहूंगा सजाद साजी, जब मैं आपके पास बर्लिन में आया था आपने मुझे ये बिस्तर नहीं उठाने दिया, ये बर्तन नहीं उठाने दिए। इन्होंने कहा अक्ल का इलाज कर, तू मेहमान था, हम तेरे मेजबान हैं, ये बिस्तर हमारी मलकियत है, हमारी मर्जी। चाहे डेनमार्क लेके जाए, चाहे पेरिस लेके जाए, चाहे ईरान लेके जाए, चाहे पाकिस्तान लेके जाए। जब कहा ना कि जबरील ये जन्नत का लिबास जमीन पे क्यों जा रहा है, अल्लाह ने कहा ओ आदम बात सुन और चुप कर, तू जन्नत में मेहमान था, हुसैन जन्नत का सरदार है। या अली या अली, सारे नौकरी करो आखिरी हलाली तक। तू मेहमान था, हुसैन जन्नत का सरदार है, हुसैन की अपनी मर्जी है, जब चाहे जहां चाहे जिस वक्त चाहे वो मंगवा सकता है। लिबास लिया, दहलीज पे आया, टक्कल बाब किया बिला तशबीह। आवाज आई कौन? आवाज आई अना खियातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्दी हूँ। पाक सैयदा तैयबा ताहिरा ने लिबास लिया, लेके अंदर चली गई। ये नहीं कहा कि मैंने तो दिया नहीं था, तेरा जुमला कहने लगा हो कि मैंने तो दिया नहीं था। देखो ना आपकी दहलीज पे कोई दर्जी आ जाए, कहे कि जी ये आपके बच्चों का लिबास है, आपने दिया ना हो तो आप ले लेंगे। जेड़े चुप हो तुम्हारी तो मर्जी होनी, शुक्र है आ गए। नहीं ना, बल्कि कहोगे ना कि भाई हमने तो दिया नहीं, हमारा है नहीं, तू गलत जगह पे आ गया। जब जबरील ने कहा कि मैं हसनैन का दर्जी हूँ, ये लिबास है, सैयदा ने लिबास लिया, लेके अंदर चली गई। सैयदा जानती थी कि ये लिबास कहां से चला है, हाय हाय किस प्रोग्राम से चला है, लेके अंदर चली गई। हसनैन को लिबास दिया। बात देख में रहे कि मियार है मोहब्बत हुसैन। लिबास जेबे तन किया, नाना के पास आए, नाना लिबास माँ ने दिया है, अब सवारी चाहिए। हाय हाय, अब रसूल देख के कहते सलेमान जाओ, जो यमन के सबसे कीमती घोड़े हैं मेरे हसनैन के लिए लेके आओ। तुझे क्या पता हुसैन है क्या? हुसैन का मिजाज बदला, नाना जैसा लिबास है वैसी सवारी चाहिए। जैसा लिबास है, रसूल ने कायनात में देखा कि कोई हुसैन के मेयार की सवारी मिल जाए तो जिसको मुजम्मल ताहा बना के भेजा था, जिसको यासीन बना के भेजा था, जिन जुल्फों की अल्लाह कसमें उठाता था, दुनिया ने देखा कि हुसैन ने उसको अपनी सवारी बना दिया। अल्लाह अकबर। सवारी बनाया, एक कंधे पे हसन, एक कंधे पे हुसैन,
चंद कदम चले थे, एक जुल्फ हसन के हाथ में, एक जुल्फ हुसैन के हाथ में। मदीने के लोगों ने देखा हसनैन मुस्तफा के कंधों पे सवार है, मिजाज बदला शबीर का। देख के कहते नाना देखो बाकी लोगों की सवारियों की बागें हैं, हमारी बागें किधर हैं? फरमाया वल्लैल की जुल्फे ही तो बागें हैं, वल्लैल की जुल्फे हाथों में दी। अब जो जिस बंदे ने सवारी की है, घोड़े की सवारी की है, अब उस सवारी को कहना नहीं पड़ता कि दाएं मुड़ बाएं मुड़, इशारा करना पड़ता है। तो फिर 2 जगह के बंदा चुल्लू भर पानी लेके डूब के मरना चाहिए तुझे अभी भी समझ नहीं आई कि हुसैन कहते किसको है कि जिसके हाथ की जुम्बश से नबुव्वत मुड़ जाए उसको हुसैन कहते हैं। हसन कहते हैं दाएं। और पढ़ू या छोड़ दो? आले मोहम्मद बुलंद तर हसन दाएं हरकत करते हैं, रसूल दाएं चलते हैं, हुसैन बाएं हरकत करते हैं। जिनके इशारों पे नबुव्वत चले उनको हसनैन कहते हैं। चंद कदम और चले थे। जो बंदा अभी तक सोच में है कि मैं मोहब्बत शबीर में बोलूं या ना बोलूं, अपने दिलों पे कंट्रोल करना, जुमला देने लगा तेरे करीब आके। चंद कदम चले थे नाना, बाकी सवारियां बोल रही है, दुनिया को कैसे पता चले कि हुसैन की सवारी कैसी है? रसूल कहते हैं मैं बोलूंगा। पहली मर्तबा कहा अलफ, दूसरी मर्तबा कहा अलफ। रसूल ऐसे ही मदीने में बोल रहे थे जैसे मदीने की सवारियां बोलती है। जैसे जब तीसरी मर्तबा कहा ना अलफ, जागना बात में हो, जब तीसरी मर्तबा जिशान भाई कहा ना अलफ, जब अल्लाह ने कहा जबरील जल्दी कर, अर्श छोड़, फर्श पे जाके मेरे नबी को सलाम कह, मेरे नबी को कहना कि अब चौथी मर्तबा अलफ ना कहे। जबरील आया, आके कहते हैं या नबी अल्लाह कह रहा है कि अलफ ना कहना, अब चौथी मर्तबा अलफ ना कहना। फरमाया क्यों? अब कहा कि अल्लाह ने जब तू एक मर्तबा अलफ कहा, अल्लाह ने जहन्नम का एक हिस्सा खत्म किया। जब तूने दूसरी मर्तबा अलफ कहा, अल्लाह ने दूसरा हिस्सा खत्म किया। तूने तीसरी मर्तबा अलफ कहा, अल्लाह ने तीसरा हिस्सा खत्म किया। अगर तू चौथी मर्तबा अलफ कहेगा, अल्लाह वजूदे जहन्नम खत्म कर देगा। रसूल देखे कहते जबरील वो कहता है न बोल, हुसैन कहता है बोल। हाय हाय, वो कहता है न बोल, हुसैन कहता है बोल। मैं मानू तो किसकी मानू? अल्लाह ने कहा मान हुसैन की, लेकिन एक बात हुसैन से पूछते, अगर तूने चौथी मर्तबा अलफ कहा वजूदे जहन्नम खत्म हो जाएगा। हुसैन से पूछ तो सही ना, अगर वजूदे जहन्नम खत्म हो गया तो फिर जो तेरे बाबा अली की विलायत के मुनकिर है उनको रखना कहाँ है? हाय हाय, नतीजा देने लगा। माँ ने लिबास देके मोहब्बत का इजहार किया, नाना ने सवारी बन के मोहब्बत का इजहार किया। अल्लाह ने कहा कि मेरा हबीब मैं भी चाहता हूं कि मैं भी बताऊं कि मुझे हुसैन से कितनी मोहब्बत है। अपना घर छोड़ उस घर में आ जो कायनात का अफजल तरीन घर है, उस इबादत को शुरू कर जो कायनात से अफजल है। रसूल मस्जिद में आए, रसूल ने क़याम किया। इधर रसूल मस्जिद में, हुसैन माँ के पास आए। अम्मा आज पूरा इस्लाम मस्जिद में जमा है। अम्मा जो हमारे घर में इस्लाम नहीं पढ़ रहा, हमारे घर में जो इस्लाम पढ़ रहा है, अम्मा आज उसने तेरे बेटे को चैलेंज किया है कि मैं बड़ा हूं, लेकिन तेरे बेटे ने फख्र से कह दिया कि मैं बड़ा हूं। अम्मा दुआ लेने के लिए आया हूं। जो नौजवान
अदब सुनने की आदि हो। जब कहा ना कि दुआ लेने के लिए आया हो, सैयदा ने हुसैन का चेहरा देखा, पेशानी पे बोसा दिया, देख के कहते हैं हुसैन अपने ही घर के अपने ही दस्तरखान पे लवारसों की तरह पलने वालों का मुकाबला नहीं करते। आए आए कि हमारे ही घर में हमारे ही दस्तरखान पे लवारसों की तरह पलने, अम्मा दुआ लेने के लिए आया हो, बेटा जा, तुझसे बड़ा कायनात में है कोई नहीं। रसूल मस्जिद में क़याम से रकू में गए, हुसैन नहीं आए। जैसे रसूल सजदे में गए, अल्लाह ने बताना था कि मुझे हुसैन से कितनी मोहब्बत है। हुसैन ने असहाब के ऊपर सवारी करते करते नाना की पुश्त को अपने मिजाज की मसरत समझ के आगे सवार हुए। पहली मर्तबा हुसैन को अपने मिजाज की मसरत मिली। आए आए खत्म हो गई मेरी मसरत। असहाब में ऐसे रास्ता मिला जैसे मूसा को नील में मिला था। आके नाना की पुश्त पे सवार हुए और रसूल सजदे में, हुसैन पुश्त पे, पीछे है असहाब, कोई अनपढ़ जाहिल नहीं थे। रजी अल्लाह रज़वानुल्लाह की मंडी लगी हुई है, सारे रजी अल्लाह एक जगह जमा है। सजदे में है रसूल, पुश्त पे है हुसैन। रसूल ने एक मर्तबा पढ़ा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, एक मर्तबा वाजिब है, 3 मर्तबा कम से कम मुस्तहब है, ज्यादा से ज्यादा 7 मर्तबा पढ़ना मुस्तहब है। जब दूसरी मर्तबा पढ़ा कि सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, ज़हन में ख्याल आया कि कोई पुश्त पे है। तीसरी मर्तबा पढ़ा, ज़हन में ख्याल आया कि कोई है। जब 7 की हदूद खत्म हुई, पैगंबर ने तसव्वुर किया कि आप उतरे या ना उतरे, मैंने सर को उठाना है, उतरे या ना उतरे, मैंने सर को उठाना है। खालिक की आवाज है जबरील, जी रब्बे जलील, जल्दी कर, अर्श छोड़, फर्श पे जा, जाके मेरे हबीब से कहना कि सर ना उठाए। आवाज है कब तक? आवाज है जब तक मेरा हुसैन ना चाहे, जब तक मेरा हुसैन ना चाहे। 70 मर्तबा पढ़ा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, अपनी मर्जी से उतरे हैं हुसैन। कितनी मर्तबा पढ़ा? बोलो। जिनका यकीन है पुश्त रसूल पे है हुसैन, 70 मर्तबा पढ़ा। चलो एक फैसला मुझे दो ताकि मुझे पता चले कि मैं पढ़ी लिखी दुनिया में गुफ्तगू कर रहा हूँ, कदरदानों में बेकदरों में गुफ्तगू नहीं कर रहा। नमाज की एक रख्त में सजदे कितने होते हैं? बोलो। जिस बंदे ने ईद के दिन ही पढ़ी हो वो भी मेरे साथ बोले। कितने होते हैं? 2। नमाज थी रसूल की, रसूल ने सजदा किया, पुश्त पे थे हुसैन, पीछे हैं असहाब। रसूल तस्बीह को लंबा कर रहे हैं, असहाब सर उठाते हैं, देखते हैं कि पुश्त पे हुसैन है। फिर सजदे में सर उठाया, हुसैन है। फिर सजदे में सर उठाया, हुसैन है। सजदे में मुझे जाओ किसी मुल्ला मुलवाने से ये लिखवा के दो, इन असहाब ने इतने जो सजदे किए हैं ये अल्लाह को करते रहे या हुसैन को करते रहे? एक मिनट आपका लूंगा। या किसी ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में हो कि रसूल ने कहा हो कि तुमने बार बार सजदे से सर उठाया है, नमाज दोबारा पढ़ो। अल्लाह ने बताना था कि मुझे हुसैन से मोहब्बत कितनी है। इन्होंने जो इतने सजदे किए, अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई। अल्लाह ने कहा कि वो मस्जिद, वो नमाज, वो सजदा मैं अल्लाह को पसंद ही नहीं है जिसमें मेरा हुसैन नहीं है। अब नमाज है रसूल की, किसकी है? रसूल की। रसूल की नमाज में है हुसैन। आए हाय, नमाज है रसूल की, किसी मौलवी की नहीं, किसी मुफ्ती की नहीं, नमाज है रसूल की। रसूल की नमाज में है हुसैन। तो फिर जब तुझे डूब के मर जाना चाहिए कि रसूल की नमाज में हुसैन आ जाए तो बातिल नहीं, तेरी में अली आ जाए तो बातिल कैसे है? 70 मर्तबा पढ़ा,
सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, अपनी मर्जी से उतरे हैं, घर आए, माँ को सलाम किया। हुसैन कहाँ थे? अम्मा आज मैंने अजीब काम किया है। हुसैन बड़े खुश लग रहे हो। अम्मा बात ही कुछ ऐसी है। आवाज़ें क्या हुआ? आवाज़ें मेरे नाना सजदे में थे, मैं पुश्त पे बैठा, मेरे नाना ने 70 मरतबा पढ़ा है सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। 55 अंदाज था। जब हुसैन ने सुनाया ना, पाक सैयदा खड़ी हो गई हुसैन के सामने, खड़ी होके कहती है हुसैन बड़ा नफीस मिजाज है मेरा बाबा, गर्मी का मौसम है, तूने इतनी तकलीफ दी है। माँ की गोद छोड़ के सामने बैठ के कहते अम्मा तेरा बाबा बड़ा नफीस मिजाज है ना, मुझे पहचान, मुझे हुसैन कहते हैं। अम्मा मैं तेरा वो गैरतमंद बेटा हूं, मैंने कर्ज उठाया है। अम्मा वादा करता हूं कर्ज से ज्यादा अदा करूंगा। अम्मा मेरे नाना ने 70 मरतबा पढ़ा है ना, मैं वादा करता हूं अगर 70 के बदले 72 ना दूं तो मुझे हुसैन न कहना। अज़ादारो चलने लगे हैं ना। जब हुसैन अली की बेटी शरीकत और हुसैन बीबी सामने आई, हुसैन तुझे पता है ना मैं तेरे चेहरे की आशिक हूं, तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। फरमाया मैं पानी शरीयत हूं, जा पहले अपने शरी शोहर से इजाजत लेके आ। बीबी कहती अभी यहाँ पे रुक, मैं अभी जाती हूँ, इजाजत लेके आती हूँ। जैसे बीबी चली है ना, आई है, क्या देखा? जनाब अब्दुल्ला बिस्तर बीमारी पे है, शहजादा औनो मोहम्मद बाबा के सीने पे लेटे हुए हैं। कभी जनाब अब्दुल्ला औन का मुंह चूमते हैं, कभी मोहम्मद का मुंह चूमते हैं। मातमियों तुम्हें कैसे बताऊं, अबू तुराब की बेटी जिंदगी में पहली मर्तबा खाक पे बैठी है, खाक पे बैठ के लकीरें मारनी शुरू की। औनो मोहम्मद की नजर पड़ी है, देख के कहते बाबा देख तो सही, हमारी माँ खाक पे बैठी है। अब्दुल्ला को बिस्तर बीमारी भूल गई, तड़प के उठे हैं, रो के कहते हैं अली की बेटी मेरी जिंदगी में खाक पे क्यों बैठी है? आवाज आई अब्दुल्ला तू जान, तेरा प्रोग्राम जाने, तेरे बच्चों का प्यार जाने, अब्दुल्ला मदीना उचड़ने वाला है। आवाज आई क्या हुआ? आवाज आई हुसैन सफर के लिए तैयार है, तुझे पता है मैं हुसैन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अब्दुल्ला मुझे एक बात बता कि 21 माह रमजान को मेरे पापा अली ने तुझे एक वसीयत की थी, तुझे याद है ना? आवाज आई मुझे याद है, उस वक्त हमारा वक्त गुजर गया था, मेरा मौला अली शहीद हो गया था। अब्दुल्ला एक बात बता, जब तेरा और मेरा अक्द हुआ था मेरे पापा अली ने तुझे एक वसीयत की थी। फरमाया मुझे याद है, मुझे अली अलहदा हुजरे में ले गए थे, आवाज से मुझे कहते थे अब्दुल्ला जब मेरा हुसैन मदीना छोड़े ना तो मेरी ज़ैनब को इजाजत दे देना, अगर तूने इजाजत ना दी इधर हुसैन का घोड़ा निकलेगा, उधर ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। जब कहा ना कि ये वसीयत मुझे याद है, बीबी देख के कहती अब्दुल्ला फिर मैं इजाजत मांगने आई हूँ, मेरा हुसैन तैयार खड़ा है। अज़ादारो रोने के दिन है, रोने की रातें हैं। अब्दुल्ला देख के कहते हैं मैं अरब का रईस हूँ, शाम में मेरी जगीर है, यमन में मेरी जगीर है, जो घर से लेके जाना चाहती है ले जा, तुझे आजादी है। एक तरफ से खाना तेरे भाई का हो, एक तरफ से मैं अब्दुल्ला का हो, भाई कितना ही अमीर क्यों ना हो, बहन कितनी ही गरीब क्यों ना हो, अल्लाह जाने ऐसी बात बर्दाश्त करे या ना करे। देख के कहती अब्दुल्ला तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, मेरा हुसैन कोई गरीब तो नहीं है, गरीब तो हो गया ना 10 मुहर्रम के बाद। अज़ादारो कहती है जरूर लेके जाऊंगी। फरमाया जल्दी कर, जमीन को छोड़, किसी तख्त पे बैठ, किसी ऊंची जगह पे बैठ, हो सकता है तुझे देर हो जाए, तुझे लेने के लिए मेरा गाजी आ जाए। गाजी की नजर पड़े कि हमारी बहन खाक पे बैठी है, अब्दुल्ला से अब्बास नाराज होगा। आवाज आई जो लेना चाहती हूँ जरूर लेके जाऊंगी। अज़ादारो सैयदो गैर सैयदो बीबी उस हुजरे में आई जहाँ माँ बतूल का दिया हुआ संदूक पड़ा था, दोनों बेटियों को साथ लिया। और मातृमा मैं तुझे कैसे बताऊं, संदूक का दरवाजा खोला, एक चादर उठाई, चादर छिनक के दोनों बेटियों को कहती मेरी बेटी
बेटियों गवाह रहना, मैंने तुम्हारे बाबा के बड़े घर से एक माँ बतूल की चादर ली है, मैं पढ़ गया तुमने सुन लिया। दोनों बेटियां मातम करती हुई जनाब अब्दुल्ला के पास आई है, आके कहती है बाबा हम उजड़ गए हैं। आवाज नहीं, क्या हुआ? आवाज नहीं, तेरे बड़े घर से माँ ने एक चादर ली है। अब्दुल्ला चीखे मार के कहता हूँ मेरी बेटियों कुरान सर पे रखो, दुआ करो, अल्लाह करे तुम्हारी माँ की चादर बच जाए। और मैंने रात ख्वाब देखा है एक बेगैरत नेज़े से तुम्हारी माँ की चादर लूट रहा है। तुम्हारी माँ कह रही है वाह हिजाबार, हाय ओ ज़ैनब का पर्दा। सलामत रहो, खत्म हो गई मजलिस। आखिरी जुमला है जो आंख अभी तक तर नहीं हो सकी, आंसुओं की खैरात मांगना। अज़ादारो जब काफी देर हो गई ना, हुसैन कहते अली अकबर जा जाके पुप्पी को देख, देर क्यों हो गई है? अकबर जा पुप्पी को लेके आ। शहजादा अली अकबर आया है ना, अब्दुल्ला को सलाम किया, मेरा बाबा कह रहा है कि देर हो रही है, जल्दी करो पुप्पी को लेके आओ। आगे से जनाब अब्दुल्ला का जवाब सुनोगे, जिन्होंने कब्र तक मातम करना है। जनाब अब्दुल्ला कहते अकबर आज ऐसे नहीं, जा जाके अपने बाबा को पैगाम दे कि एक मर्तबा सारे हाशिम मिल के आओ, आके अली की बेटी को लेके जाओ, ताकि दुनिया को पता चले कि कभी तो अली की बेटी आबाद थी ना। अज़ादारो अकबर ने आके बाबे का जवाब दिया, बाबा को कहा कि मेरा जनाब अब्दुल्ला कह रहे हैं एक मर्तबा सारे हाशिम मिल के आओ। हुसैन ने अकबर, अब्बास, कासिम और मोहम्मद सारे हाशिमियों का इकट्ठा किया। जैसे दरवाजे पे आए हैं ना, जनाब अब्दुल्ला की नजर पड़ी है, इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े हैं। अब्दुल्ला कहते मौला मैं बीमार हूँ, ताजीम नहीं कर सकता, माफी देना। अज़ादारो इधर से बीबी को बुलाया, इधर से शबीर को पास बुलाया। आकाजादी का हाथ पकड़ के हुसैन के हाथ पे रख के अब्दुल्ला कहते हैं हुसैन ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारा माल है, तुम्हारा तड़का है, बेशक ले जाओ, लेकिन हुसैन मेरे साथ वादा कर आज जितने लेने आए हो अली की बेटी को इतने छोड़ नहीं आओगे। हुसैन कहते अकबर बाहर आ जा, अब्बास बाहर आ जा, और बाहर आ जा, कासिम बाहर आ जा। अज़ादारो अकेला सज्जाद बच गया। हुसैन कहते सज्जाद जा जाके पुप्पी को ले आ, और तू मेरा वो बेटा है जो लेके भी तू जाएगा और छोड़ने भी वापस। माँ तुम्हें